तो विद्यार्थी मित्रों 7.2 पूरु थया पछी उदाहरण ने थियरी हवे 7.3 में आगळ वधवानुं छे। परंतु 7.3 में हूँ पहला प्रश्नथी तमने आगळ लई जवा मांगू छूं, कारण के केटलाक विद्यार्थीओनी डिमांड हती कि सर आनी अंदर अमने ओછી समझ पड़े छे कि विडियो में क्लियरिटीज होती नहीं, एवं बधुं हतुं। कई वांधो नहीं, शनिवारना लेक्चर में आपणे सॉल्व तो करीशुं ज, पण हवे आनी अंदर आगळ वधता जईए। दरेक दाखला सॉल्व करीए जेथी वधु तमने समझ पड़े, तमने समजावुं ए ज मारुं इंटेन्शन छे। तो 1 થી 9 अंकोनो उपयोग करी 3 अंकोनी केटली संख्या बनावी शकाय। नोंध आपेली छे अंकोना पुनरावर्तन सिवाय, એટલે અંકોનું પુનરાવર્તન કરવાનું નથી, યાદ રાખજો। તો 1 થી 9 અંકોનો ઉપયોગ કરીને પુનરાવર્તન સિવાય 3 અંકની સંખ્યા મેળવવી એ 9 ભિન્ન વસ્તુમાંથી 3 વસ્તુઓને એક સાથે લેવાથી મળતા ક્રમચયની સંખ્યા છે। 9 વસ્તુમાંથી 3 વસ્તુ લેવાની છે, એટલે કે 3 અંકોની કુલ સંખ્યા 9p3। એટલે NPRના સૂત્ર પ્રમાણે NPR में केवुं छे n फैक्टोरियल ना छेद में n माइनस r फैक्टोरियल। आ सूत्रनो आपणे उपयोग करवानो छे। 9p3 एटले के 9 फैक्टोरियल ना छेद में 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो हवे छेद में 9 माइनस 3 एटले 6 फैक्टोरियल। तो उपरना जे 9 फैक्टोरियल छे, 9 फैक्टोरियल नो मतलब थाय कि आपणे 9 फैक्टोरियल नो मतलब थाय कि 9 થી 1 सुधीनो गुणाकार, पण आपणे छेद में 6 फैक्टोरियल छे, तो ऊपर आपणे 9 गुणिया 8 गुणिया 7 गुणिया 6 ऊपर आपणे अटकवुं होय तो 6 फैक्टोरियल करी देवानुं। એટલે 6 फैक्टोरियल उड़ी जशे। 8 × 56, 56 × 9 504 आपणने आंसर मळे छे। मित्रों आ रीते आपणे आगळ वधीए बीजा दाखलानी अंदर के जेमां अंकोना पुनरावर्तन सिवाय 4 अंकोनी केटली संख्या बने। हवे 4 अंकोनी संख्या बनाववानी छे कोईपण, तो कोईपण संख्याए 0 થી 9 नो उपयोग करीने बनावी शकाय, परंतु पुनरावर्तन वगर। 0 થી 9 सिवायना आंकड़ाओ तो हशे ज नहीं एमां। हवे 4 अंकोनी संख्या एटले आ 4 खाना आपणे लई सकीए। ऊपर 0 થી 9 एटले के कुल 10 भिन्न वस्तुमांथी 4 वस्तुओ मेळवी लेवानी छे। तो एनाथी मळता क्रमचयोनी संख्या एटले 10p4 मळे आपणने। 10p4। तो हवे प्रथम स्थाने 0 होय तो ते संख्या 4 अंकनी मळे नहीं, कारण के पहला खाना में 0 होय तो 4 अंकनी संख्या है एमां पहला 0 लखूँ, पछी अहींया गमे ते लखूँ 1 2 3 के गमे ते, तो आ तो 3 अंकनी ज संख्या है, आगळ 0 एनुं कई महत्व नथी। एटले आपणे एवुं समजी शकीए कि अहींया मारे प्रथम स्थाने 0 लई ने बाकीना 3 स्थान में 1 થી 9 मांथी पसंद करता मळती संख्या ए 9 भिन्न वस्तुमांथी 3 वस्तुओ लेवाथी मळता क्रमचयनी संख्या थाय। एटले शुं कहेवुं के आपणे 10 मांथी 4 वस्तु लईए एटले 10p4। एमां प्रथम स्थाने 0 होय एटले मारे शुं करवुं पड़े, प्रथम स्थाने 0 वाળી संख्या फिक्स करी देवानी ने बाकीना 3 स्थान में 9 मांथी कोई बी तो ए बाद करवानी छे। ख्याल राखो। एटले 9p3 छे ने कुल 10p4 मांथी बाद करवुं पड़े, कारण के 10p4 में एवी संख्या पण आवी गई कि जे 4 अंकोनी अंदर पहला स्थान में 0 छे ने एवी पण छे। तो आपणे शुं कर्युं, 10p4 मांथी आ 9p3 पहला स्थान में 0 ने बाकीना 3 स्थान में 0 सिवायनी एटले 9 मांथी कोईपण 3 लईए छे, એટલે 9p3 बाद करी दईए छीए। तो 10 फैक्टोरियल ना छेद में 10 माइनस 4
9 ફેક્ટોરિયલના છેદમાં 9 માઇનસ 3 ફેક્ટોરિયલ. માટે હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે નીચે 6 ફેક્ટોરિયલ એટલે 10 થી 6 સુધી જવાનું, 6 ફેક્ટોરિયલ અટકી જવાનું છે. અહીંયા 9 માઇનસ 3 6 એટલે 9 થી 6 સુધી જવાનું, 6 ફેક્ટોરિયલ પર અટકી જવાનું, કેમ કે એ ઉડી જાય. આ 6 ફેક્ટોરિયલ ઉડી ગયા તો અહીંયા 9 72 ગુણ્યા 7 ને અહીંયા 9 72 ગુણ્યા 7 અને અહીંયા ગુણ્યા 10 વધારાના છે. તો 9 ગુણ્યા 8 ગુણ્યા 7 કોમન લઈ લીધું ને 10 માઇનસ 1 એટલે 8 વધારાના, 10 માઇનસ 1 9 એટલે 9 વધારાના, એટલે 9 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા 81 ને 8 ગુણ્યા 7 56, 81 ગુણ્યા 56 કરો એટલે 4536 એવી સંખ્યા મળે 4 અંકોની, જેમાં પુનરાવર્તન પણ નથી ને પહેલો અંક 0 પણ નથી, એટલે 4 અંકની જ મળે એમ. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ. નેક્સ્ટ દાખલાની અંદર જોઈએ. આમ તો આ દાખલા મેં તમને આપેલા, પરંતુ સમજાવું છું કે જેમાં તમને વધુ ખ્યાલ આવે, કારણ કે અગત્યનું છે. ઇટ ઇઝ ટુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર 12th સાયન્સ. સંભાવના 12 ધોરણ માટે પણ અગત્યનું, ઇન જેડબલી ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો 1 to 7 વાળી આ સંખ્યા છે, એનો ઉપયોગ કરીને 3 અંકની કેટલી યુગ્મ સંખ્યા બને, અંકોનું પુનરાવર્તન સિવાય, એટલે પુનરાવર્તન નહીં કરવાનું. હવે અહીંયા અંકો કેટલા છે તો કે 7 અંકો, એમાંથી 3 અંકની યુગ્મ સંખ્યા બનાવવાની છે પુનરાવર્તન વગર. તો 3 અંકોમાં એકમનો અંક હોય, દશકનો હોય ને 100નો અંક હોય. હવે યુગ્મ સંખ્યા એટલે બેકી સંખ્યા બનાવવાની. તો 3 અંકની યુગ્મ સંખ્યા બને એના માટે એકમના સ્થાનમાં 2 4 6 હોવા જોઈએ. એટલે છેલ્લા સ્થાનની પસંદગી 2 4 6 એટલે 3 પ્રકારે થાય, ક્યાં 2 આવે, ક્યાં 4 આવે, ક્યાં 6 આવે, એટલે 3 પ્રકારે થાય. બાકીના 2 અંકો એટલે દશક અને 100ની પસંદગી, તો કે બાકી રહેલા 5, કારણ કે અહીંયા કુલ કેટલા છે તો કે 1 થી 7 છે, એમાં 2 4 6 એકમનો અંક આવી ગયો, પણ અહીંયા 7માંથી હું 2 4 6 એટલે 3 અંકોની સંખ્યા બનાવવાની. તો દશક અને 100ની બાકી રહેલા 5 અંકોમાંથી કરવાની, એટલે કે 5 ભિન્ન વસ્તુમાંથી 2 વસ્તુ મેળવવા 5p2 લખવું પડે. કારણ અહીંયા 1 થી 7 છે, જેમાં છેલ્લો એક અંક જાય તો 6 સંખ્યા વધે ને, 6 માંથી 2 આવવી જોઈએ અહીંયા તો, કારણ કે કોઈ પણ એક અંક ને આવી જશે. હા, પુનરાવર્તન સિવાય છે. પુનરાવર્તન એટલે કે એકમના અંકમાં જે હોય એની બાજુમાં ન આવવો જોઈએ. એટલે એક અંક ઓલરેડી અહીંયા ચાલ્યો ગયો છે અને એ પાછો પુનરાવર્તન ન થવો જોઈએ, એટલે 5p2 આવશે. 3 અંકોની યુગ્મ સંખ્યાઓ, તો કે પહેલાં અહીંયા 2, એકવાર 2 લો, એકવાર 4 લો, એકવાર 6 લો, એટલે એ 3 સ્થાન ફિક્સ છે, અને 5p2 તો 3 ગુણ્યા, એટલે 2 4 6 એટલે શું કહે છે એ તમે સમજી લો, હજુ ખ્યાલ ન આવ્યો હોય. એકમ દશક 100, તો આમાં 2 4 6 3માંથી કોઈ પણ એક આવશે, એટલે આ ગણતરી, આની પસંદગી 3 રીતે થાય છેલ્લા ખાનામાં. આ છેલ્લું ખાનું એકમ, એટલે બેકી સંખ્યા થઈ ગઈ. તો હવે અહીંયા કેટલા અંકો છે? 7 અંકો છે. તો 7 અંકોમાંથી એક અંક અહીંયા આવી ગયો, એનું પુનરાવર્તન નહીં કરવાનું અને બાકીના 6 અંકો લેવાના. એ 6 અંકોમાંથી તો પુનરાવર્તન નહીં કરવાનું, એટલે અમે 2 મૂક્યા હોય તો 2 સિવાયના, એટલે અહીંયા દશક અને 100ના સ્થાનમાં આપણને 6p2 મળવું જોઈએ આમાં, કારણ કે બાકીની સંખ્યા જે છે દશક અને 100ની પસંદગી બાકી રહેલા 5 અંકો બોલે છે, ત્યારે અહીંયા અંકો 7 છે, એટલે કે કંઈક અહીંયા ભૂલ છે, પણ કંઈ વાંધો નહીં. 5 અંકોમાંથી બાકી રહેલા 6 અંકોમાંથી કરીએ તો શું થાય છે તો કે 6p2 અહીંયા જે આવે, એટલે 3 ગુણ્યા 6p2 લઈએ એટલે 6p ફેક્ટોરિયલ. અહીંયા હું અલગથી એ બતાવું છું કે આમાં 6p2 લઈએ તો 6 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 6 - 2 એટલે 4 ફેક્ટોરિયલ
તો 6 ફેક્ટોરિયલ એટલે 6 ગુણ્યા 5 ને ગુણ્યા 4 ફેક્ટોરિયલ ઉડી જાય એટલે 6 × 5 = 30 ને 30 ગુણ્યા 3 એટલે અહીંયા 90 આવવા જોઈએ, કારણ કે અહીંયા 3 રીતે આ સંખ્યા થઈ ગઈ. પછી અહીંયા 1 હોય ગમે તે તો એની સિવાયના અહીંયા લઈ શકાય પુનરાવર્તન વગર. તો કુલ 7 અંકો છે, 1 અંક અહીંયા આવે તો બાકીનું 1 6 અને આ 5 30 આવે જ. એટલે આ દાખલામાં આપણને 90 જવાબ આવે એવું અત્યારે યાદ રાખો. બાકી હું તમને આગળ લઈ જઈશ, કારણ કે અહીંયા 5p2ની જગ્યાએ 6p2 આવવું જોઈએ એ હું તમને શનિવારે ક્લિયર કરાવી દઈશ. ઓકે, આ રીતે કેટલાક દાખલામાં ભૂલ હોય એ બી આપણે સોર્ટ આઉટ કરતા જઈશું. હવે એના પછીનો જે દાખલો છે ચોથો, તેની વાત કરીએ કે આપણી પાસે 1 થી 5 સુધીના અંકોનો ઉપયોગ કરવાનો છે. 4 અંકોની કેટલી સંખ્યા બને માંથી કેટલી યુગ્મ હોય, અંકોનું પુનરાવર્તન નહીં કરવાનું. તો 1 થી 5 અંકોનો ઉપયોગ કરીને 4 અંકોની પુનરાવર્તન સિવાયની સંખ્યા બનાવવાની છે. અર્થાત 5 અક્ષરો છે, 5 આંકડા, 5 વસ્તુમાંથી 4 વસ્તુની પસંદગી એટલે 5p4. હવે 5p4 કર્યું એટલે 5 ફેક્ટોરિયલ, 5 - 4 એટલે 5 ફેક્ટોરિયલ એટલે 120 સંખ્યા બની. પરંતુ એક વસ્તુ એ છે, આ પહેલો જવાબ મળી ગયો આપણને, પણ એમાંથી કેટલીક યુગ્મ હશે એ કહે છે. તો 120 છે. તો હવે આ ખાના જે 4 અંકોની સંખ્યા છે એના માટે હવે હું અહીંયા અલગથી તમને સમજાવું કે 1 થી 5 અંકોનો ઉપયોગ કરીને 4 અંકોની યુગ્મ સંખ્યા બનાવવા માટે એકમના સ્થાન પર 2 અથવા 4 હોવા જોઈએ. એકમના સ્થાન પર કેટલા હોવા જોઈએ? 2 અથવા 4. એટલે અહીંયા 2 પણ આવે અથવા 4 પણ આવે. એટલે 2 રીતે આ ખાનું ભરી શકાય. આ ખાનું જે ભરવું છે આપણે 2 રીતે ભરી શકીએ. તમે સમજી જજો, બરાબર. તો હવે આ બીજા 3 ખાના ભરવાના છે. સંખ્યા કેટલી? 5. સંખ્યા 5 છે, એમાંથી કોઈ પણ એક અહીંયા આવશે એટલે વધશે કેટલી? તો કે 4 સંખ્યા વધે. 4 માંથી મારે ખાના કેટલા ભરવાના? 3. એટલે 4p3. જો અહીંયા 4p3 લીધું એટલે આગળના ત્રીજા દાખલામાં ભૂલ છે એમ ખ્યાલ આવે. તો અહીંયા 4p3 ગુણ્યા 2 કરીએ તો 4 ફેક્ટોરિયલ, 4 - 3 એટલે કે 2, 1 ફેક્ટોરિયલ એટલે 4 ફેક્ટોરિયલ, 2 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 2 એટલે 48 સંખ્યા એવી આવશે કે જે યુગ્મ સંખ્યા હશે. આ રીતે 5મો દાખલો સમજીએ. જે 5મા દાખલાની અંદર કે 8 વ્યક્તિઓની એક સમિતિમાંથી અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ કેટલા પ્રકારે પસંદ કરી શકાય. આપણે ધારી લેવાનું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ એક કરતાં વધુ પદ સંભાળતી નથી. એટલે 2 જગ્યા છે આમાં, અધ્યક્ષની અને ઉપાધ્યક્ષની, અને 8 વ્યક્તિ છે એટલે 8માંથી મારે 2 પસંદ કરવાના છે. તો 8p2 કહેવાય. તો 8 ફેક્ટોરિયલ ને 8 - 2, 8 ફેક્ટોરિયલ એટલે 8, 7 ને 6 ઉપર અટકવાનું, કેમ કે નીચે 8 - 2 6 ફેક્ટોરિયલ, 6 ઉડી જાય એટલે 56 રીતે આ શક્ય બને છે. મિત્રો, દાખલા છેલ્લા છે, એકવાર તમારે સમજૂતી મગજમાં બેસવી જોઈએ. 6થા દાખલાને લઉં છું. n-1p3 જેમ np4 બરાબર 1/9. તો n શોધવાનો છે. તો n-1p3 જેમ np4 એટલે છેદમાં અને 1/9. n-1p3 છે એટલે કે પહેલાં n-1p3 નું કેવી રીતે બને? n-1 ફેક્ટોરિયલ NPRના સૂત્રથી છેદમાં n-1 - 3 ફેક્ટોરિયલ. NPRનું જે આપણું સૂત્ર છે એના આધારે હવે આ ઉપરના n-1p3 નું બન્યું એના છેદમાં છે, પણ જે છેદમાં હોય ને
એ અહીંયા એણે ડાયરેક્ટ ઉપર લઈને લખ્યું NP4 એટલે n ફેક્ટોરિયલ ના છેદમાં n-4 ફેક્ટોરિયલ. તો હવે શું થયું, આને ઉપર લઈ જાઓ એટલે n-4 ઉપર ને n ફેક્ટોરિયલ નીચે આવ્યું બરાબર 1 ગુણ્યા 1/9. હવે જુઓ n-1 -3 એટલે n-4 ફેક્ટોરિયલ એટલે આ બંને ઉડી જાય. n-1 ફેક્ટોરિયલ ને આ n ફેક્ટોરિયલ છે ને એને આગળ લઈ ગયા. જેમ કે 9 ફેક્ટોરિયલ હોય તો આગળ જઈએ તો 9 ગુણ્યા 8 ને 8 પર અટકીએ તો 8 ફેક્ટોરિયલ, એક ઓછું થાય. એવી રીતે n × n-1 ફેક્ટોરિયલ, તો પાછું n-1 ફેક્ટોરિયલ પણ ઉડી જાય. તો 1/n બરાબર 1/9 એટલે n બરાબર 9 ફેક્ટોરિયલ આપણને મળે છે. તો આ રીતે તમે સમજૂતી દર્શાવી શકો, આપી શકો છો. 7મો દાખલો હવે તમારે ટ્રાય કરવાની છે. એમાં 2 જ દાખલા છે અને પછી આપણે આગળ વધીશું.